तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। આવો આપણે CNI ગુજરાત ડાયોસીસ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં દેશ પરદેશના મંડળી અને મંડળીના તમામ ભાઈ બહેનોનો આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું અને અત્યાર સુધીના આપ સર્વના સાથ સહકારને માટે પ્રાર્થના, શુભેચ્છા અને આ સેવાનો પ્રાર્થના સાથે તમે લાભ લો છો એના માટે આભાર માનીએ છીએ અને બાઇબલ સ્ટડીની સેવા મને સોંપવા બદલ માન્ય બિશપ સાહેબનો ખાસ રીતે આભાર માનું છું. પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું, પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું, જે મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે. હું જીવું છું માટે તમે પણ જીવશો. પ્રાર્થના કરીએ. સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અમારા જીવતા અને મહાન ઈશ્વર, ધન્યવાદ, માન, મહિમા અને ગૌરવ તમારા નામને અમે આપીએ છીએ, કારણ કે સગળું તમે પામવાને યોગ્ય ઈશ્વર છો. ટેકનોલોજીના માધ્યમના આશીર્વાદને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ, જેના દ્વારા અમને આત્મિક આશીર્વાદો સંગતના, વચનના, પ્રાર્થનાના, આરાધનાના અમને પ્રાપ્ત થાય છે. અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની સેવાના માટે
ધન્યવાદ આપીએ છીએ માન્ય બિશપ સાહેબની આગેવાનીમાં વિવિધ સેવકો સેવિકાઓ દ્વારા જે વચન પ્રગટ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેના માટે અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ. પરમેશ્વર, તમે પાપ, મરણ અને શૈતાનની સત્તાને પરાજિત કરતા કહ્યું કે પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું. મારા પર જે કોઈ વિશ્વાસ કરે તે જો કે મરી જાય તો પણ જીવતો થશે, અને હું જીવું છું માટે તમે જીવશો, અને મહાન આશા અને ખાતરી તમે અમને આપી છે તેના માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજે જે વચનો અમે શીખીએ તેના પવિત્ર આત્મા અમને સહાયતા પ્રાપ્ત થાય એવી કૃપા દરેક પર થવા દો. આજની બાઇબલ સ્ટડીની સંગતને તમારા હાથમાં સોંપતા અમારી પ્રાર્થના ધન્ય સ્વામી ઈસુ પ્રભુને લીધે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુના વચનો આજે અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 28મો અધ્યાય 16 થી 20 વચન આપણે વાંચીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 28મો અધ્યાય 16 થી 20 વચન. પણ 11 શિષ્યો ગાલિલમાં એક પહાડ પર જ્યાં ઈસુએ તેઓને જવાનું કહ્યું હતું ત્યાં ગયા, અને તેઓએ તેને જોઈને તેનું ભજન કર્યું. પણ કેટલાયકને સંદેહ આવ્યો, અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. મેં તમને જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ, અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. આ પ્રભુનું વચન છે. વાંચેલા અને સાંભળેલા વચન દ્વારા પ્રભુ આપણને આશીષ આપે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાય અને આ વચનો સમજવા અને શીખવાને માટે પવિત્ર આત્માની સહાયતા પ્રાપ્ત કરીએ. અમારા પ્રભુ, તમે બોલો, કારણ કે તમારા સેવકો અને સેવિકાઓ સાંભળે છે. બોલનાર પાત્રને, સાંભળનાર પાત્રને આ વચનો સમજવા અને શીખવાના માટે તમે મદદ કરો. આધીન થવાના માટે શક્તિ આપો. પ્રભુ ઈસુને દે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો. આમેન. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં CNI ગુજરાત ડાયોસીસ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં દેશ પરદેશના મંડળી અને મંડળીના તમામ ભાઈ બહેનોનો આવકાર કરું છું અને આભાર માનું છું. અત્યાર સુધીના આપ સર્વના સાથ અને સહકારની કદર કરીએ છીએ, અને આ સેવા માન્ય બિશપ સાહેબ મારફતે મને આપવામાં આવી એ બદલ તેઓનો પણ ખાસ રીતે આભાર માનું છું. સાહેબની સેવાઓને અને દર્શનને પ્રભુ આશીષિત કરે. જે વચનો આપણે વાંચ્યા, માથીની લખેલી સુવાર્તા 28મો અધ્યાય અને 16 થી 20 વચનો. પાપ, મરણ અને શૈતાનની સત્તાને પરાજિત કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે દાવો કર્યો હતો, જુદા જુદા જે દાવા યોહાનની સુવાર્તામાં કર્યા, આમાંનો એક પુનરુત્થાનનો દાવો હતો કે પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું. મારા પર જે કોઈ વિશ્વાસ કરે તે જો કે મરી જાય તો પણ સજીવન થશે, અને હું જીવું છું માટે તમે પણ જીવશો. અને એ દાવો સિદ્ધ કરતા તેઓ આ અધ્યાયમાં 3 મોટી જવાબદારી શિષ્યોને સોંપે છે, અને 3 મોટી જવાબદારીની સાથે 2 મોટી ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે છે. અને એમાં જવાબદારીમાં જે છે તે 19મી કલમ અને 20મી કલમમાં કહે છે કે માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. બીજી જવાબદારી છે કે બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. અને ત્રીજી જે જવાબદારી છે કે મેં તમને જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ. આ 3 મહત્ત્વની આપણી જવાબદારીઓ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુએ આપણને સોંપી છે, અને એ જવાબદારી આપણે અદા કરી શકીએ, પરિપૂર્ણ કરી શકીએ એના માટે 2 મોટી ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને આપે છે. 18મી કલમમાં પહેલી ખાતરી આપે છે કે ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર
સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. સર્વ અધિકાર ની વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. અને બીજી જે ખાતરી છે કે જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. 20મી કલમ, જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. પુનરુત્થાન પામેલો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણે ઈસ્ટરના દિવસે ખાતરી સાથે જોરથી આપણે બોલ્યા હતા કે ઈસુ ઉઠ્યો છે, અને આપણે કહ્યું કે હા, ખરેખર તે ઉઠ્યો છે. અને આપણે પુનરુત્થાનના સાક્ષી બનીએ એ માટે આપણને તેડું આપવામાં આવ્યું છે. અને પુનરુત્થાન પામેલો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ અધ્યાયમાં આ 16થી 20 કલમોમાં 4 વાર એક શબ્દ જે વાપરે છે, જેના પર આપણે ભાર દેવા માંગીએ છીએ, શીખવા માંગીએ છીએ, તો સર્વ શબ્દ પર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા ભાર દે છે. અને 4 જગ્યાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એનો ઉલ્લેખ કરે છે. પ્રથમ જે શબ્દ વાપરે છે 18મી કલમમાં, અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. સર્વ અધિકાર. અને બીજો જે શબ્દ છે 19મી કલમમાં, એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. અને ત્રીજો જે શબ્દ છે 20મી કલમમાં કે મેં તમને જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ. અને ચોથો જે શબ્દ છે જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. સર્વ શબ્દ જે છે એ ખૂબ મહત્ત્વનો શબ્દ છે અને અર્થપૂર્ણ શબ્દ છે, અને ગંભીરતા એ શબ્દમાં સમાયેલી છે. કેવળ અધિકાર શબ્દ વાપરે કે દેશ શબ્દ વાપરે કે આજ્ઞા શબ્દ વાપરે કે કાળ શબ્દ વાપરે, પણ એની આગળ જો સર્વ નથી તો એ જે અધિકાર જે છે એ મર્યાદિત બની જાય છે. દેશની જે બાબત કે વિસ્તારની જે બાબત છે એ પણ મર્યાદિત બની જાય છે. આજ્ઞા પાલનના સંદર્ભમાં પણ એ મર્યાદિત બની જાય છે. અને કાળ એટલે કે સમયના સંદર્ભમાં પણ મર્યાદિત સમય માટે ઈશ્વરની હાજરી આપણી સાથે બની જાય છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ સર્વ જે શબ્દ એક બહુ સમજી વિચારીને વાપરે છે, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો કોઈ મર્યાદિત અધિકાર નહોતો. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો કોઈ મર્યાદિત વિસ્તાર નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મર્યાદિત આજ્ઞાઓના પાલનની વાત કરતા નથી, અને મર્યાદિત સમયની વાત કરતા નથી કે હું તમારી સાથે 1 મહિનો કે 2 મહિનો કે 3 મહિનો છું. અને આવી જ બાબત તિમોથીના પહેલા પત્રના 2 અધ્યાયની 1થી 6 કલમમાં પણ પાઉલ પ્રેરિત શબ્દ વાપરે છે. સઘળા અને સર્વ શબ્દ એ 4 વખત વાપરે છે. ત્યાં લખ્યું છે 1 તિમોથી 2 અને 1 કે હવે સૌથી પ્રથમ એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, અજીજીત, આભાર સ્તુતિ સઘળા માણસોને માટે કરવામાં આવે. થોડા ઘણા માણસોને માટે, મનગમતા માણસોને માટે પ્રાર્થના નહીં. અને પછી કહે છે બીજી કલમમાં કે રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે, જેથી આપણે પૂરા ભક્તિભાવથી તથા ગંભીરપણે તથા શાંત સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજરાન કરી શકીએ. એટલે કે અધિકારીઓ અને રાજા જે આપણને ગમે કે ના ગમે, પણ એમના માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે. સઘળા માણસોને માટે, સઘળા રાજા અને અધિકારીઓને માટે. અને ત્યારબાદ 1 તિમોથી 2 અને 4માં કહે છે કે સઘળા માણસો તારણ પામે અને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. થોડા લોકો તારણ પામે, એક સમુદાય કે એક દેશ કે એક જાતિ એવું પ્રભુ ઈચ્છતા નથી. સઘળા માણસો. અને ત્યારબાદ પાઉલ પ્રેરિત 6ઠી કલમમાં કહે છે કે જેણે સઘળા માણસોના ઉદ્ધારને સારું પોતાનું સ્વાર્પણ કર્યું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બલિદાન કોઈ મર્યાદિત સમુદાયને માટે નથી, સમગ્ર વિશ્વના માનવ સમુદાયને માટે છે. એ બાબત પાઉલ પ્રેરિત પણ ઉલ્લેખ કરે છે. અને માટે આ સઘળા અને સર્વ શબ્દ એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે પહેલી બાબત શિષ્યોને કહે છે એ 18મી કલમમાં એના તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું
અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. સર્વ અધિકાર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાપ, મરણ અને શેતાનની સત્તાને કાલવરીના વધસ્તંભ પર મરણ પાવીને, પવિત્ર રક્ત વેવડાવીને, દટાઈને અને ત્રીજે દિવસે સજીવન થઈને એ પરાજિત કરે છે. અને જે કાર્યને માટે ઈસુ આ પૃથ્વી પર આવ્યા હતા એ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. આ અધિકાર એમને અગાઉ નહોતો એવું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહેવા માંગતા નથી. એ અધિકાર તો હતો જ, પણ જે કાર્યના માટે ઈસુ આવ્યા હતા એ અધિકારની વાત કરે છે. ઉદ્ધારના કાર્યની વાત એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જે પાપની માફી નો જે અધિકાર છે માનવ સમાજને માટે, ભરપૂરી જીવનનો, અનંત જીવનનો જે અધિકાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે છે એની વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. અને આપણે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે પ્રભુના બલિદાન દ્વારા આપણને પણ એ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે, એ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, એ વિજય પ્રાપ્ત થયો છે કે આપણે પાપ અને મરણ અને શેતાનની સત્તા પર અધિકાર જમાવી શકીએ છીએ, ભોગવી શકીએ છીએ, એના પર આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આપણે જોઈએ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે અધિકાર છે એને મર્યાદિત કરવાના માટે, મર્યાદિત સમજવાના માટે મુખ્ય યાજકો, સિપાઈઓ અને એ સમયના જે રોમન સૈનિકો હતા એ જે ગંભીર પ્રકારની ભૂલ કરે છે એમના એ પ્રયત્નો વિશે પણ આપણે થોડીવાર જોઈશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણો પ્રભુ એ કેવો અધિકાર ધરાવે છે. અહીંયા આગળ જે પ્રથમ બાબત માથી 27મા અધ્યાયમાં 60મી કલમમાં લખવામાં આવી છે. અને ખડકમાં ખોદાવેલી પોતાની નવી કબરમાં તેને મૂકી અને એક મોટો પથ્થર કબરના મોં પર ગબડાવીને તે ચાલ્યો ગયો. મોટો પથ્થર ની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. જે કબરમાં ઈસુને મૂકવામાં આવ્યા એ કબરની આગળ એક મોટો પથ્થર મૂકવામાં આવ્યો હતો. અને 66મી કલમમાં કહે છે કે પછી તેઓ ગયા અને પથ્થર પર મહોર કરીને તેઓએ કબર પર જાપ્તો રાખ્યો અને ચોકીદારો તેમની સાથે હતા. મહોર મારવામાં આવી, સીલ મારવામાં આવી રોમન સામ્રાજ્યની, જેને કોઈ મંજૂરી વગર તોડી શકે નહીં. એ મહોર પણ એના પર મારવામાં આવી. અને ત્રીજી જે બાબત હતી એ તો ચોકીદારોનો જાપ્તો હતો, સિપાઈઓનો જાપ્તો હતો. રોમન સામ્રાજ્યના જે સિપાઈઓની આ ચોકી કરવાની જવાબદારી એ ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની હતી. જો એમાં કોઈ ચૂક કરે ચોકીદાર અથવા સિપાઈ તો એને મરણદંડની શિક્ષા કરવામાં આવતી હતી. અને પિલાત પણ કહે છે 27મો અધ્યાયમાંથી 27 અને 65મી કલમમાં કે ત્યારે પિલાતે તેઓને કહ્યું કે ચોકીદારો તમારી પાસે છે, તમે જાઓ ને તમારાથી બને તેવો તેનો જાપ્તો રખાવો. બને તેવો તેનો જાપ્તો રખાવો. બને એટલી તાકાત અજમાવવાના માટેની પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા મુખ્ય યાજકો દ્વારા, આપણે જાણીએ છીએ. બીજી જે મહત્વની વાત માથી 28માં આપણે જોઈએ છે 11થી 15માં, અને તેઓ જતી હતી એટલામાં જુઓ ચોકીદારોમાંના કેટલાકે નગરમાં જઈને જે થયું તે સઘળું મુખ્ય યાજકોને કહી દીધું. ત્યારે તેઓએ તથા વડીલો એકઠા થઈને મનસૂબો કરીને તે સિપાઈઓને ઘણા નાણાં આપીને સમજાવ્યું કે તમે એમ કહો કે અમે ઊંઘતા હતા એટલામાં તેના શિષ્યો રાત્રે આવીને તેને ચોરી ગયા. અને જો એ વાત હાકેમને કાને પહોંચશે તો અમે તેને સમજાવીને તમને બચાવી લઈશું. પછી તેઓએ નાણાં લીધા અને તેમને શીખવ્યા પ્રમાણે તેઓએ કર્યું. અને એ વાત યહૂદીઓમાં આજ સુધી ચાલતી આવી છે. અહીંયા બીજી જે બાબત, જે તમામ અધિકારનો, સત્તાનો ઉપયોગ ઈસુને કબરમાંથી બહાર નીકળતા રોકવાને માટેના પ્રયત્નો થયા. બીજી બાબત, એક ભ્રામકતા ફેલાવવાના માટે, દુર્મત ફેલાવવાના માટેનો પ્રયત્ન મુખ્ય યાજકો, આ સિપાઈઓ, ચોકીદારો દ્વારા કરી રહ્યા છે. ચોકીદારો સત્ય જાણતા હતા કે જે ઘટના બની છે, ઈસુ ઉઠ્યા છે, ધરતીકંપ થયો
અને એ બાબત વિશે ચોકીદારો બહુ સ્પષ્ટ હતા. 4 કલમ 28મો અધ્યાય. અને તેના ધાકથી ચોકીદારો ધ્રુજી ગયા અને મરણતોલ થઈ ગયા. એનો મતલબ કે ચોકીદારો બહુ સ્પષ્ટ રીતે જાણતા હતા, પણ ચોકીદારો પૈસાની લાલચમાં અને એ જૂઠું બોલ્યા. ત્યાં 13મી કલમમાં લખ્યું છે, સમજાવ્યું કે અમે એમ કહો કે અમે ઊંઘતા હતા, એટલામાં તેના શિષ્યો રાત્રે આવીને તેને ચોરી ગયા. જૂઠું બોલવાની બાબત આવે છે અને પૈસા લાલચ લેવાની બાબત, અને એના કારણે સત્યને ઢાંકવાના માટે દુર્મત ફેલાવવાના માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. જો કે મુખ્ય યાજકોએ આ ચોકીદારો દ્વારા જે કંઈ ભ્રામકતા ફેલાવી એમાં કોઈ તથ્ય નહોતું, કારણ કે ઘણા બધા બાઇબલ અભ્યાસીઓ એ બાબત કહે છે કે ભાઈ આટલા બધા ચોકીદારો હતા, બધા એકસાથે કઈ રીતે ઊંઘી ગયા, અને એ લોકોને કઈ રીતે ખબર પડી કે શિષ્યો જ ઈસુને સબને ચોરી ગયા. અને સાથે જો એમને પૈસા લેવાની શા માટે જરૂર પડી, શા માટે એમને જૂઠું બોલવાની જરૂર પડી? તો આ જે બધી બાબતો જે હતી એ ભ્રામક બાબતો છે. એ બાબત બહુ સ્પષ્ટ છે, જેને આ સત્યને આ બાબતો દબાવી શકી નથી. મંડળી પ્રભુની છે, પ્રભુ સત્ય છે, અને સત્ય આપણને મુક્ત કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે માર્ગ, સત્ય તથા જીવન હું છું. સત્યને તમે જાણો અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. મંડળી એ સત્યના પાયા પર રચાયેલી છે અને એની આસપાસ ઘણા બધા દુર્મતો પ્રવર્તમાન છે. મંડળી જ્યારથી સ્થપાઈ, જૂના કરારમાં પણ સાચા પ્રબોધકો અને ખોટા પ્રબોધકો હતા. નવા કરારમાં અને અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ છે કે પરિસ્થિતિનો મંડળી સામનો કરતી આવી છે. ઘણા બધા દુર્મતો છે. યહોવાના સાક્ષી હોય કે યરુશાલેમ માતા હોય કે બીજું બાપ્તિસ્મ લેવાની વાત હોય, અન્ય ભાષાના સંદર્ભમાં હોય કે સાજાપણાના સંદર્ભમાં હોય, ઘણી બધી બાબતો પ્રભુના વચનની વિરોધની આપણને જોવા મળે છે. પણ આ બધી પરિસ્થિતિમાં મંડળી આજે પણ અડીખમ ઊભી છે. બીજી જે બાબત છે એક સતાવણી છે. ઈસુ પ્રભુને સ્વીકારનારા લોકોને જે રીતે એ નકાર કરે માટેના જે પ્રયત્નો વિશ્વાસની કસોટીના કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમ છતાં પણ મંડળી આજે પણ અડીખમ ઊભી છે. સતાવણી કરનારા જો કે રહ્યા નથી, પણ પ્રભુની મંડળી આજે પણ ઊભી છે. એ પ્રભુ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુનું આ સામર્થ્ય છે મંડળીની પાસે, એ ખાતરી છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માથી 16 અને 18માં કહે છે કે હાદેશની સત્તાનું જોર નહીં ચાલે. એ બંધ કબર, એ મોટો પથ્થર, બને એટલે હદે ચોકીદારોનો જાપ્તો કે ગમે એટલી ભ્રામકતા ફેલાવવામાં આવે, પથ્થર પર મારેલી મોહર હોય, પણ ઈસુને એ બંધ કબરમાં રાખી શકી નથી. અને આપણે માટે કહીએ છીએ કે ઈસુ ઉઠ્યો છે. હા, તે ખરેખર ઉઠ્યો છે અને આપણે પુનરુત્થાનના સાક્ષી છે. પુનરુત્થાનની ખાતરીની સાક્ષી દુનિયાના 2 પ્રખ્યાત વકીલો આપે છે. એમાંનો ફ્રેન્ક મોરિસન બ્રિટિશ વકીલ હતો. પુનરુત્થાનનો નકાર એ કરતો હતો, માનતો નહોતો. ઈસુના નમૂનારૂપ જીવન અને સુંદર જીવન જીવી ગયા એ સ્વીકારતો હતો, માનતો હતો, પ્રભાવિત પણ હતો, પણ પુનરુત્થાનની વાતને એ દંતકથા માનતો હતો. પણ જ્યારે એણે અભ્યાસ કર્યો, હકીકતોને તપાસી, ત્યારે આ ફ્રેન્ક મોરિસન એ બાબતનો સ્વીકાર કરે છે કે ખરેખર ઈસુ ઉઠ્યો છે. અને ત્યારે એણે એક પુસ્તક લખ્યું જેનું નામ છે પથ્થર કોણે ખસેડ્યો. પુનરુત્થાનના નક્કર પુરાવા આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યા છે અને સૌથી વધારે પુસ્તક વેચાયું છે. અને બીજો જે વકીલ છે સર લાયોનલ લુખુ, દુનિયાના સૌથી સફળ વકીલોમાંનો એક, જેણે 245 વ્યક્તિઓને ખૂનના આરોપમાંથી નિર્દોષ છોડાવ્યા. અને એ વકીલ પણ પુનરુત્થાનની હકીકતને ટીકા કરતા હતા, એ સ્વીકારતા નહોતા, પણ એમણે પણ એ પુનરુત્થાન વિશેની હકીકતો તપાસી, અભ્યાસ કર્યો અને આખરે સત્ય પર આવ્યા કે નિઃશંકપણે હું જાહેર કરું છું
કે ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનની ઘટનાના સમર્થનમાં અસંખ્ય પુરાવા ઉપલબ્ધ હોવાથી એ હકીકતને સ્વીકારવી પડે છે અને તેની સત્યતા અંગે શંકાને સ્થાન નથી. તો આ પુનરુત્થાનની સાક્ષી છે અને આપણે પોતે પણ સાક્ષી છીએ પુનરુત્થાનના, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બલિદાન, એમનું દફન અને પુનરુત્થાન દ્વારા આપણને પાપની માફી મળી છે, પાપમાંથી છુટકારો મળ્યો છે, એ આપણી ખાતરી છે. અને બીજી જે ખાતરી છે, જે ભરપૂરી જીવનનો આશીર્વાદ, યોહાન 10:10, નિરસ જીવન, હેતુ વગરનું જીવન, જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા ભરપૂરી જીવનનો આશીર્વાદ મળ્યો. અને ત્રીજી જે બાબત છે, ખાતરી અનંત જીવનની, મૃત્યુ પછીના જીવનની ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપણને મળી છે. અને માટે આપણે પણ એ પુનરુત્થાનના સાક્ષી છે કે ઈસુ ઉઠ્યો છે. હા, ખરેખર તે ઉઠ્યો છે. અને માર્કની સુવાર્તામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિવિધ જે અધિકારો છે એના વિશે વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલો જે અધિકાર છે માર્ક 1:22, કે અધિકારથી ઉપદેશ કર્યો. આ પ્રભુનું વચન એમણે અધિકારથી પ્રગટ કર્યું હતું. બીતા કે ગભરાતા જઈને કે કોઈ મારી ટીકા કરશે કે મારું શું થશે, લોકોને ખુશ કરવાના માટે વચન પ્રગટ કર્યું નથી. અધિકારથી એમણે વચન પ્રગટ કર્યું. બીજો જે અધિકાર માર્ક 1:27, અધિકારથી અશુદ્ધ આત્માઓને આજ્ઞા કરે છે, વિનંતી કરતા નથી. ઈસુને શેતાન પર અધિકાર છે. માથી 4માં જે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યા પ્રભુ ઈસુના, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે અધિકાર સાથે કહ્યું કે શેતાન મારાથી આગો જા, અને શેતાન ગયો. એણે વિનંતી નથી કરી. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તમામ એલી વિદ્યા, અંધકારની શક્તિઓ પર, શેતાન પર અધિકાર ધરાવે છે. ત્રીજો જે અધિકાર છે માર્ક 2:10, પાપ માફ કરવાનો અધિકાર. આપણા ગમે તેવા પાપ હોય, ગમે તેટલા પાપ હોય, ઈસુ ખ્રિસ્તનું રક્ત આપણને સઘળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે. ચોથો જે અધિકાર છે માર્ક 2:11, સર્વ પ્રકારના રોગ અને માંદગી મટાડવાનો અધિકાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે છે. પાંચમો જે અધિકાર છે માર્ક 4:41, કુદરત પર અધિકાર. સમુદ્ર પણ તેનું માને છે. આ કુદરત પરનો અધિકાર છે. અને છઠ્ઠો જે અધિકાર છે માર્ક 11:28, અધિકારથી કામ કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના કામોમાં અધિકાર દેખાતો હતો. અને છેલ્લો જે અધિકાર છે માર્ક 14:28, મારા પાછા ઉઠ્યા પછી, એટલે કે મરણ પર અધિકાર. ઈસુ જાણતા હતા કે મારે વધસ્તંભ પર મરણ પામવાનું છે, દટાવવાનું છે, પણ એ જાણતા હતા કે હું ત્રીજે દિવસે સજીવન થવાનો છે. મરણ પર અધિકાર. અને માટે એમણે દાવો કર્યો હતો કે પુનરુત્થાન તથા જીવન હું છું. અને શિષ્યને પણ આ અધિકાર પ્રભુએ આપ્યો છે, આપણને પણ એ અધિકાર આપ્યો છે. માથી 10મો અધ્યાય ને 1લી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. પછી તેણે પોતાના 12 શિષ્યોને પાસે તેડીને અશુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાનો તથા હરેક તરહનો મંદવાડ તથા હરેક જાતનો રોગ ટાળવાનો અધિકાર તેઓને આપ્યો. જે કોઈ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રભુ તરીકે સ્વીકારે છે એમને આ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. અને માટે વાલા મિત્રો, આપણે પણ એ અધિકારને સમજીએ, એને જાણીએ, અને એ અધિકારથી આપણે જીવીએ, અને એ અધિકારથી આપણે કામ કરીએ, અને જે જવાબદારી પ્રભુએ આપણને સોંપી છે એ અધિકારથી આપણે બજાવીએ. શરૂઆતની મંડળી આ અધિકારનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરતી હતી. ઓછું ભણેલા લોકો હતા, નિર્બળ લોકો હતા, પણ એમના દ્વારા મોટા અને પરાક્રમી કામો થયા હતા. અને માટે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અધિકારને સમજવાની જરૂર છે. અને એ અધિકાર સમજીને એ અધિકારને ભોગવવાની જરૂર છે. બીજી જે મહત્ત્વની બાબત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક જવાબદારીના રૂપમાં આપણને કહે છે, તે 19મી કલમમાં 3 પ્રકારની જવાબદારી આપણને આપે છે કે એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. બહુ જ ગંભીર પ્રકારની જવાબદારી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે છે.
અને એ જવાબદારી કોઈ મર્યાદિત સમૂહ માટેની નથી, કોઈ એક રાજ્ય કે એક દેશ કે એક પ્રજા માટેની નથી, પણ સર્વ દેશનાઓને માટે. ઈશ્વરનું રાજ્ય એ પૃથ્વીના છેડા સુધી છે. અને માટે પ્રેરિતના કૃત્યો 1 અને 8માં પુનરુત્થાન પામેલો પ્રભુ પણ એ કહે છે કે યરુશાલેમમાં, યહૂદિયામાં, શમરૂનમાં, પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. આપણે પુનરુત્થાનના સાક્ષી છે અને માટે આપણી ગંભીર જવાબદારી છે શિષ્ય બનાવવાની. અને ઈશ્વર એ બધા પર પ્રેમ કરે છે, કોઈ પક્ષપાત કરતા નથી, અને માટે બધા જ દેશના લોકો શિષ્ય બને એ પ્રભુ ઈચ્છે છે. અને આ ગંભીર પ્રકારની જવાબદારી આપણને પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુએ આપી છે કે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. અને 1 તિમોથી 2 અને 4માં લખવામાં આવ્યું છે કે સગળા માણસો તારણ પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. સગળા માણસો, કોઈનો નાશ ન થાય. યોહાન 3 અને 16માં પણ એ જ બાબત છે. જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. આપણે પ્રભુના વિસ્તારને સમજવાની જરૂર છે, સુવાર્તાની ગંભીરતા સમજવાની જરૂર છે. આપણા હૃદય, પ્રભુના હૃદયમાં જે અનુકંપા છે, બોજ છે લોકો પ્રત્યેનો, એને આપણે સમજવાની જરૂર છે. અને માટે વાલા મિત્રો, આપણને જે આનંદની સુવાર્તા મળી છે, જે સર્વ લોકોને માટે છે, એને કેવળ આપણે પોતાની પાસે નહીં રાખીએ. આપણે શિષ્ય બન્યા છે તો આપણે શિષ્ય બનાવીએ. આ આપણી ગંભીર જવાબદારી છે. પાઉલ શિષ્ય બન્યો તો એણે શિષ્ય બનાવવાની સેવા કરી, અને એની જે સેવા હતી, એની જે રીત હતી, એ આપણા માટે એક નમૂના રૂપ છે. 2 તિમોથી 2 અને 4માં એ રીત આપણને બતાવવામાં આવી છે, જે આપણે નમૂનાને અનુસરવાની જરૂર છે. 2 તિમોથી 2 અને 2 ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, જે વાતો ઘણા સાક્ષીઓ સમક્ષ તે મારી પાસેથી સાંભળી છે તે બીજાઓને પણ શીખવી શકે એવા વિશ્વાસુ માણસોને સોંપી દે. ગુણાકારમાં કઈ રીતે મંડળી વૃદ્ધિ પામે એ માટે પાઉલ આ રીત શીખાડે છે. પાઉલ પોતે સુવાર્તા આપે છે, અને પાઉલ બીજા સુવાર્તિકને તૈયાર કરે છે, તિમોથીને. બીજા ઘણા બધા સુવાર્તિકો હતા, અને તિમોથીને કહે છે કે તું પણ એ આગેવાનોને તૈયાર કર, કે જેથી કરીને એ પણ કામ કરે. અને આ 3 જણા જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે ગુણાકારમાં મંડળી વૃદ્ધિ પામે. જો પાઉલ એકલો કામ કરતો અને તિમોથી એ જોયા કરે, કાં તો મંડળી સંભાળ્યા કરે, બીજા આગેવાનો મંડળી સંભાળ્યા કરે, તો એ સરવાળામાં મંડળી વૃદ્ધિ પામે. અને માટે આપણે પાઉલની રીત અપનાવવાની જરૂર છે, અને મંડળીના લોકોની જરૂર છે. આ સેવામાં કેવળ થોડા ઘણા લોકો સુવાર્તા પ્રગટ કરે એવું નથી, આપણી બધાની જવાબદારી છે. 3જા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે કે મોટા ભાગના લોકો કોડ બાંધવાને માટે આગળ આવ્યા. થોડા ઘણા લોકો એવા હતા કે જેમણે વિરોધ કર્યો, જેમણે અસહકાર આપ્યો, પણ 52 દિવસમાં અનેકવિધ અવરોધો મધ્યે કોડ બંધાયો. આપણે ખ્રિસ્તનું શરીર છે. મંડળીના જે લોકો છે એ દરેક વ્યક્તિની અગત્યતા છે. જેમ શરીરમાં જુદા જુદા અવયવો છે, અને શરીર બધાના અવયવોથી બનેલું છે, બધા જ કામ કરે છે. ફક્ત પગ કે હાથ કે માથું કે મોઢું નથી કામ કરતું, અને એ બધા કામ કરે છે ત્યારે શરીર એક અસરકારક રીતે કામ કરી શકે છે. અને માટે મંડળીમાં દરેક સભ્ય અગત્યનો છે, અને દરેક સભ્યની જરૂરિયાત છે કે મંડળીમાં સુવાર્તાનું કાર્ય કરે, શિષ્ય બનાવવાનું કાર્ય કરે, અને શિષ્ય જ શિષ્ય બનાવી શકે છે. અને માટે પ્રથમ તો આપણે શિષ્ય બન્યા છે કે કેમ એની આત્મતપાસ કરવાની જરૂર છે. એ આનંદની સુવાર્તાને ઈસુ ખ્રિસ્ત તારનાર અને પ્રભુ છે, એ મારો રાજા છે, એ બાબતનો સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં એ પણ વિચારવાની જરૂર છે. અને બીજી જે જવાબદારી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે છે 19મી કલમમાં, કે શિષ્ય તો કરો, પણ બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા
બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. શિષ્ય બનાવવાનું કાર્ય એ પરિપૂર્ણ થતું નથી. બીજો જે તબક્કો છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને એ પ્રભુ તરીકે સ્વીકારે, તારનાર તરીકે સ્વીકારે અને બાપ્તિસ્મા દ્વારા એ ત્રિએક ઈશ્વર એટલે કે પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા સાથેની સંગતમાં જોડાય, સંબંધમાં જોડાય, એ બહુ અગત્યનું છે. બાપ્તિસ્મા એ મહત્વનું છે. પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અને 38માં પિત્તર પણ એ બાબતનો ઉલ્લેખ કરે છે, આહવાન આપે છે. ત્યારે પિત્તરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે. બાપ્તિસ્મા પામો. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે 41મી કલમ પ્રેરિતોના કૃત્ય 2. ત્યારે જેઓએ તેની વાત સ્વીકારી તેઓ બાપ્તિસ્મા પામ્યા અને તે જ દિવસે 3000 માણસ ઉમેરાયા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે, તારનાર છે, એ બાપ્તિસ્મા લેનાર વ્યક્તિ જાહેર કરે છે, પોકાર કરે છે, એ સંતાડી રાખતો નથી. અને ત્રીજી જ બાબત છે 17મી કલમ માથી 28. અને ઈસુ તેઓએ તેને જોઈને તેનું ભજન કર્યું. એટલે કે લોકો શિષ્ય બને, બાપ્તિસ્મા લે, ત્રિએક ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં અને સંગતમાં જોડાય. એટલું જ નહીં, પણ એ ઉદ્ધારનાર, એ સર્જનહાર ઈશ્વરનું ભજન કરવાનો આનંદ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે, એ આપણા પ્રભુની ઈચ્છા છે. સઘળા લોકો જીવંત અને ખરા ઈશ્વરને ઓળખીને એનું ભજન કરે, એ આપણા પ્રભુની ઈચ્છા છે. અને શરૂઆતની મંડળી આ બાબત બહુ સ્પષ્ટ રીતે જાણતી હતી અને માટે પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અને 42માં લખ્યું છે કે તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા. અને આ શરૂઆતની મંડળી જે રીતે શિષ્યોને તૈયાર કર્યા, એ રીતે તમારી ને મારી જવાબદારી. આપણે પ્રાર્થના કરીએ, મિશન કામમાં સહકાર આપીએ, મિશન ફિલ્ડની મુલાકાત લઈ જઈએ, ટ્રાક્ટ આપીએ, પણ એનાથી આગળ વધીએ કે શિષ્ય બને, એ બાપ્તિસ્મા લે અને એ પ્રભુમાં સ્થિર અને દ્રઢ થઈને બીજાઓને પણ શિષ્ય બનાવે. અને શરૂઆતની મંડળી એ આ બાબતમાં કઈ રીતે ગુણાકારમાં વૃદ્ધિ પામી, તો એના વિશે પ્રેરિતોના કૃત્યના પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રેરિતોના કૃત્ય 1 અને 15માં 120 માણસોની વાત કરી છે. પ્રેરિતોના કૃત્ય 2 અને 41માં 3000 લોકો બાપ્તિસ્મા પામ્યા. પ્રેરિતોના કૃત્યો 4 અને 4માં સંખ્યા લખી છે 5000ની થઈ. પ્રેરિતોના કૃત્યો 6 અને 1માં લખ્યું છે કે શિષ્યોની સંખ્યા વધતી જતી હતી. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો 6 અને 7માં લખ્યું છે કે શિષ્યોની સંખ્યા ઘણી વધી ગઈ. કારણ હતું કે મંડળીના લોકો સુવાર્તાના કાર્યમાં સામેલ થયા. મંડળીના લોકો પુનરુત્થાનના સાક્ષી બન્યા. કેવળ ઈસ્ટરના દિવસે નહીં બોલે, ઈસુ ઉઠ્યા છે, હા ખરેખર ઉઠ્યા છે. આ રોજબરોજના જીવનમાં આપણે આ શુભ સંદેશ પ્રગટ કરવાની જવાબદારી છે. યોહાન 15 અને 8માં શિષ્યને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે બહુ ફળ આપો, એમાં મારા બાપને મહિમા મળે છે અને એથી તમે મારા શિષ્ય થશો. સુવાર્તા આપણે આપીએ શબ્દોથી, ટ્રાક્ટથી, સાક્ષીથી, સાથે નમૂનારૂપ જીવન દ્વારા સુવાર્તા આપીએ. તમે જગતનું અજવાળું અને તમે જગતનું મીઠું છો. જે શરૂઆતની મંડળીએ એક નમૂનારૂપ જીવન પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અધ્યાય 42થી 47માં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુ સાથેની સંગત, એકબીજા સાથેની સંગત અને હળીમળીને તેઓ રહ્યા, પ્રેમભાવથી રહ્યા, એકબીજાની કાળજી અને સંભાળ. અને એ જોઈને લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વ લોકો તેમના પર પ્રસન્ન હતા. આપણે જગતનું અજવાળું અને મીઠું બનવાની જરૂર છે. ભલાઈ તથા દયાના કામો કરવાની જરૂર છે. વાલા મિત્રો, આપણી સાથે બીજું કંઈ નહીં આવે. ગીતશાસ્ત્ર 23 અને 6, ભલાઈ તથા દયા મારી સાથે આવશે. આપણે નદી બનીને ઘણા બધા લોકોને માટે આશીર્વાદનું કારણ બનાવે. કારણ કે નદી મીઠી છે, વહેતી જાય છે. આપણે નદી આપવાનું કામ કરે છે, એટલે માટે એ મીઠી છે. સમુદ્ર બહુ મોટો છે,
પણ એ લેવાનું કામ કરે છે અને માટે ખારો છે. તમારે ને મારે નદી બનવાની જરૂર છે, આપવાનું કાર્ય કરવાનું. અને એક સેવકે પ્રમાણે કહ્યું છે કે ભલા બનીએ એ આપણા લાભમાં છે, દયા કરીશું તો આપણને યાદ કરવામાં આવશે. વાલા મિત્રો, આપણું શરીર એ કબર સુધી છે, જોકે સ્વર્ગમાં આપણને આત્મિક શરીર આપવામાં આવશે. સોનું રૂપું આપણી મિલકત એ અહીંયા જ છે. આપણા સગા અને સ્નેહજનો એ કબર સુધી છે. પણ જો કોઈ આપણી સાથે આવશે એ ભલાઈ અને દયા છે. મિશનરીઓએ આપણને આદર્શ આપ્યો. જુદા જુદા મિશનના મિશનરીઓ ગુજરાતમાં આવ્યા છે. થોડા સમય પહેલાં દુઃખસંત સપ્તાહમાં હું સાબરકાંઠા ગયો હતો. બિલડિયા રેવરન થોમ્સન સાહેબ મિશનરી 56 યાદુ કાળમાં 1900માં તેઓ બાવળિયામાં કેમ્પ નાખ્યો હતો. એમાં આવ્યા. એ વખતે 56 દુકાળ હતો, કોરેલાનો રોગ હતો અને મરકી ચાલતી હતી. અને એમાં આ પ્રભુના સેવક કામ કરતા હતા, જેમણે સ્કૂલો, દવાખાના, આશ્રમોની સ્થાપના કરી. અને સોમ સાબરકાંઠાના માટે રેવરન થોમ્સન સાહેબ ખૂબ આશીષનું કારણ બન્યા. બરકટ સાહેબ, અને આ સાહેબ કોલેરાનો ભોગ બન્યા. માંદગી આવી અને એમને બાવળિયાથી લઈ જતા હતા ત્યારે કણબઈ નામના ગામે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા, મવડાના ઝાડ નીચે. અને કણબઈ ગામની જે ટેકરી છે મિશન સ્કૂલની સામે, એમને ત્યાં દાટવામાં આવ્યા. અને રાજીવ ગાંધી જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે એમની મુલાકાત કબરની લેવામાં પણ આવી. ને આ યોગદાન આ મિશનરીઓનું છે, એને આપણે ભૂલીએ નહીં. જે મોટો વારસો મિશન સેવા કાર્યનો પ્રભુએ મિશનરીઓ આપણને આપ્યો છે, મિલકતનો વારસો પણ આપ્યો છે. આ બંને વારસાને આપણે જાળવીએ, ટકાવીએ, વિકાસ અને વૃદ્ધિ કરીએ અને ઘણા બધા લોકોને માટે આપણે આશીર્વાદનું કારણ આપણે બનીએ. એ સુવાર્તા દ્વારા એ આપણી જવાબદારી છે. અને માટે પ્રભુ આપણને આ ગંભીર જવાબદારી આપે છે. અને ત્રીજી જે જવાબદારી છે 20મી કલમમાં કે મેં તમને જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ. આજ્ઞા પાલન. પ્રભુના વચનમાં નવા વિશ્વાસીઓ દ્રઢ અને મજબૂત થાય એ બહુ જરૂરી છે. અને પ્રભુનું વચન એ શિષ્યના માટે કેટલું બધું અગત્યનું છે એ પ્રભુ આપણને માથી 7 અને 24માં શીખાડે છે કે જે કોઈ મારી વાણી સાંભળે છે અને પાળે છે તેને ધન્ય છે. તેને ડાહ્યા માણસની ઉપમા આપવામાં આવશે કે જેણે પોતાનું ઘર ખડક પર બાંધ્યું. અને પ્રભુના વચન પ્રમાણે જીવનારને માટે માથી 7 અને 21માં લખવામાં આવ્યું છે કે જેઓ મને પ્રભુ પ્રભુ કહે છે તેઓ સર્વ આકાશના રાજ્યમાં પેશશે એમ તો નહીં, પણ જેઓ મારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓ જ પેશશે. ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે કરનાર શિષ્ય. પ્રભુ આવા શિષ્યોને શોધે છે, આવા શિષ્યોને માન આપે છે. ઈશ્વરના વચનમાં આપણે જ્ઞાની બનીએ, જ્ઞાનની વાતો કરીએ, એના માટે જ આપણને તેડું આપવામાં આવ્યું નથી, પણ આપણે વચન પ્રમાણે જીવીએ એ માટે તેડું આપવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરી જ્ઞાનથી આપણે ભરપૂર થઈએ કે જેમાં સત્ય છે, જેમાં પવિત્રતા છે, જેમાં ન્યાય છે, જેમાં સમાધાન છે, જે સલાહ કરાવનારું છે. એ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીને એનો ફેલાવો કરીએ, એનું અનુસરણ કરીએ એ પ્રભુ ચાહે છે. અને શિષ્યો એ વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને મજબૂત થાય એ માટે કલોસી 2 અને 6 અને 7માં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેથી જેમ તમે ખ્રિસ્ત ઈસુ પ્રભુને સ્વીકાર્યો છે તેમ તમે તેનામાં ચાલો અને તેનામાં જડ ઘાલેલા તથા સ્થપાયેલા થઈને તથા મળેલી શિખામણ પ્રમાણે વિશ્વાસમાં દ્રઢ રહીને તેની વધારે ને વધારે આભાર સ્તુતિ કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વીકાર્યા છે, આભાર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણે ચાલીએ, વૃદ્ધિ પામીએ, આપણે સ્થિર અને દ્રઢ થઈએ. એ ઝાડ જે મૂળિયા જમીનમાં ઊંડે સુધી ઉતારે છે અને ગમે તેવા તોફાનમાં, વાવાઝોડામાં એ ઝાડ ટકી રહે છે, એ રીતે આપણે પણ વિશ્વાસમાં ટકી રહીએ. એ માટે વચનનું પાલન,
વચનમાં વૃદ્ધિ એ એટલું જ અગત્યનું છે કે જેથી કરીને શિષ્ય કિંમત ચૂકવવાના માટે તૈયાર થાય, શિષ્ય ઈસુ પર સૌથી વધારે પ્રેમ રાખે. અને માટે વાલા મિત્રો, આ વચનોનું પાલન એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે શિષ્યના માટે. સર્વ આજ્ઞાનું પાલન એ એટલું જ અગત્યનું છે. અને 2 આજ્ઞા આ બધી આજ્ઞાઓમાં આવી જાય છે કે ઈશ્વર પર સૌથી વધારે પ્રેમ રાખો અને જેવો પોતા પર તેઓ પોતાના પડોશી પર પ્રેમ કરો. અને છેલ્લી ને મહત્ત્વની વાત જે ખાતરી આપતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે 20મી કલમમાં કે જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. સગા સ્નેહી મિત્રો મર્યાદિત સમયને માટે, પણ આપણો પ્રભુ કે જે જીવંત છે એ 1 દિવસ માટે, 1 માસ માટે કે 1 વર્ષ માટે આપણી સાથે નથી, પણ એ સદા સર્વકાળ આપણી સાથે છે. એ પૃથ્વી પરના જીવનમાં આપણી સાથે છે, પૃથ્વી પરના જીવન પછી પણ આપણી સાથે છે. સર્વ સમય, મર્યાદિત સમય માટે નથી. દરેક સંજોગોમાં પ્રભુ આપણી સાથે છે. ચાહે સુખના દિવસો હોય, ચાહે દુઃખના દિવસ હોય, માંદગી હોય, તંદુરસ્તી હોય, ભરપૂરીપણું હોય, તંગાસ હોય, એમાં આપણો પ્રભુ સાથે છે. અને દરેક સ્થળે પ્રભુ આપણી સાથે. ગીતશાસ્ત્ર 139 7-12 અદ્ભુત ને અજાયબ ખાતરી આપી છે કે આપણે પરોડિયાને પાંખો લઈને સમુદ્રને પેલે પાર જઈને વસું તો ત્યાં પણ તું છે. અંધારામાં હોઈએ, અજવાળામાં હોઈએ, ટોળામાં હોઈએ, એકલા હોઈએ, જંગલમાં હોઈએ, અરણ્યમાં હોઈએ, કોઈ પણ સ્થળે હોઈએ, પણ આપણો પ્રભુ આપણી સાથે છે. ઈશ્વરની હાજરી બહુ અદ્ભુત ને અજાયબ રીતે આપણને વિવિધ બાબતોમાંથી છુટકારો આપે છે. જેમ કે માથીની લખેલી સુવાર્તા 28મા અધ્યાયમાં 8મી કલમમાં જે બહેનો કબરે ગઈ એમના જીવનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે તેઓ બીક તથા હર્ષ સહિત કબર પાસેથી વહેલી નીકળીને તેના શિષ્યોને ખબર આપવાને દોડી ગઈ. ને 10મી કલમમાં કહે છે કે ત્યારે ઈસુ તેઓને કહે છે કે બીહોમાં. બીક, ભય એ આ બહેનોમાં હતો. અને ગીતશાસ્ત્ર 23 અને 4 કહે છે જો કે મરણ છાયાની ખીણમાં હું ચાલું તો હું કંઈ પણ ભૂંડાઈથી બીશ નહીં. ઈશ્વરની હાજરી આપણને ભયમાંથી મુક્ત કરે છે. આપણે પોતે એવા કોઈ પણ ભયમાંથી પીડાતા હોઈએ તો ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી આપણને મુક્ત કરવાને માટે શક્તિમાન છે. એવા બીજા લોકો જે ભયમાં પીડાઈ રહ્યા છે તેઓને ઈશ્વરની હાજરી દ્વારા ભયમુક્ત કરીએ. ઈશ્વરની હાજરી આપણને દિલાસો આપે છે. કોઈ પણ ભૂંડાઈથી બીશ નહીં. એને દાઉદને દિલાસો હતો, ખાતરી હતી. અને માથી 28માં એ બાબત લખવામાં આવી છે. બીજી બાબત છે 17મી કલમમાં, અને તેઓએ તેને જોઈને તેનું ભજન કર્યું પણ કેટલાયકને સંદેહ આવ્યો. આપણા ઈશ્વરની હાજરી સંદેહને, શંકાને પણ દૂર કરે છે. ઈશ્વરની હાજરી કોઈ પણ પ્રકારની શંકા કે સંદેહને પણ દૂર કરે છે. ઈશ્વરની હાજરી માર્કની લખેલી સુવાર્તા 3જી કલમમાં કહે છે તેઓ માહોમાહે કહેતી હતી કે આપણે વાસ્તે કબરના મોં આગળથી પથ્થર કોણ ગબડાવશે. ઈશ્વરની હાજરી એ આપણી ચિંતાઓને દૂર કરે છે, વાસ્તવિક હોય કે કાલ્પનિક હોય. આ બહેનોની ચિંતાને ઈશ્વરે દૂર કરી. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 20મો અધ્યાય અને 27મી કલમમાં થોમાના અવિશ્વાસને પણ પ્રભુ દૂર કરે છે. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પછી તે થોમાને કહે છે કે તારી આંગળી અહીં સુધી પહોંચાડીને મારા હાથ જો, અને તારો હાથ લાંબો કરીને મારી કૂખમાં ઘાલ, અને અવિશ્વાસી ન રહે પણ વિશ્વાસી થા. થોમાએ ઉત્તર આપ્યો કે મારા પ્રભુ અને મારા દેવ. આ અવિશ્વાસને, થોમાના અવિશ્વાસને પ્રભુની હાજરી એ દૂર કરે છે. અને માટે વાલા મિત્રો, જો કોઈ બીક અને ભય હોય, જો કોઈ સંદેહ કે શંકા હોય, જો કોઈ અવિશ્વાસ હોય, તો એ પ્રભુની હાજરી આપણને એમાંથી મુક્ત કરવાને માટે શક્તિમાન છે. અને આજે ઘણા બધા લોકો એ ભયભીત જીવન જીવી રહ્યા છે, નિરાશ અને હતાશ છે, સંદેહ શંકામાં જીવી રહ્યા છે, અવિશ્વાસમાં જીવી રહ્યા છે,
ચિંતામાં જીવી રહ્યા છે, બોજા તળે છે, ત્યારે આપણો પ્રભુ જે આ સર્વમાંથી એની હાજરી દ્વારા છુટકારો આપે છે, આશીર્વાદના આપણે એમને ભાગીદાર બનાવીએ. આપણે નાતાલને વિશ્વવ્યાપી તહેવાર જરૂર બનાવી શક્યા, પણ ઈસ્ટરને આપણે બનાવી શક્યા નથી. એક મોટો પડકાર આપણી આગળ છે. ઈસ્ટરનો તહેવાર આપણે ઉજવ્યો. 3 બાબત આપણા માટે અગત્યની: પ્રભુ ઈસુનો જન્મ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું મરણ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન. જન્મ એ પ્રેમ, આનંદ અને શાંતિનો સંદેશ છે. મરણ એ સમાધાન અને માફીનો સંદેશ છે. ઈસ્ટર, પુનરુત્થાન એ આશાનો સંદેશ છે. આજે ટેકનોલોજી અને જ્ઞાનથી ભરેલી દુનિયાની પાસે આશા નથી. મૃત્યુ પછીના જીવનની ખાતરી નથી. અને એવા લોકોને પુનરુત્થાનના સાક્ષી બનીને આપણે ખાતરી પમાડીએ અને ઈસ્ટરને વિશ્વવ્યાપી તહેવાર બનાવીએ. પ્રભુ આપણને આ બાબતો સમજવા અને કરવાના માટે કૃપા આપે. આવો આપણે વચનના પ્રકાશમાં આપણી જાતનું સમર્પણ કરીએ. અમારા ઈશ્વર, તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આજના વચનો દ્વારા અમારી સાથે તમે વાત અને વ્યવહાર કર્યો. તમારા ઈરાદાઓ અમારી આગળ તમે પ્રગટ કર્યા. ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પુનરુત્થાન પામેલો પ્રભુ, જેણે અમને 3 મહત્ત્વની જવાબદારી આપી કે જાઓ ને સઘળા દેશના લોકોને શિષ્ય કરો, પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામે બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ અને સર્વ આજ્ઞા પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ. અને આ 3 મોટા ભગીરથ કાર્યના માટે 2 મોટી ખાતરી પણ તમે અમને આપી કે આકાશ અને પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને આપવામાં આવ્યો છે. જુઓ, જગતના અંત સુધી સર્વકાળ હું તમારી સાથે છું. આ 2 મોટી ખાતરી પામીને 3 મોટી જવાબદારીઓ અદા કરવાના માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ જે પ્રેમ, આનંદ અને શાંતિનો સંદેશ આપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું મરણ, ગુડ ફ્રાઈડે કે જે સમાધાન અને માફીનો સંદેશ આપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન, ઈસ્ટર જે અમને આશાનો સંદેશ આપે છે. ત્યારે અમને પ્રભુ એવી કૃપા આપો કે આજે અમે પુનરુત્થાનના સાક્ષી બનીને મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે એના ભાગીદાર અમે લોકોને બનાવી શકીએ. એ સાક્ષી અસરકારક રીતે અમે પ્રગટ કરી શકીએ એવી કૃપા તમે અમને પૂરી પાડો. પ્રભુ, અમે સઘળી આ સેવાને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. વચનના પ્રકાશમાં અમારી જાતનું સમર્પણ તમને કરીએ છીએ. હવે પછીના સમયમાં તમે અમારી સાથે રહો. પ્રભુ ઈસુને દે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણ માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવ, ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, તા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. સર્વ સમત ઈશ્વર પિતાનો, પુત્રનો અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ આપણામાં વસો અને સદા આપણી સાથે રહો. आमेन। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु
रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु